Good morning, one and all. Respected Mani sir, dear teachers and students. I am here to welcome you all to the 13th and 14th session of lecture series on time series econometrics conducted by Department of Economics, Sri Shankara College, Calicut. As you all know, the sessions has been handled by Professor Mani sir, and he through his beautiful but simple classes make us feel that econometrics is not that tough subject as we all used to think before. Without any delay, I welcome Professor Mani sir to continue his wonderful class. In addition, I request all participants to please keep your microphone muted unless you have any doubts or questions to be raised. Over to you, sir. Thank you. Thank you. Now we shall resume our discussions. In the last class, I was trying to explain to you the significance of three methods in econometrics. One is simultaneous equation models. Number two is VAR modeling. And third one, the basic idea of structural equation models. Even though structural equation model is not specifically included in your syllabus, I touched upon because all these three are closely associated, but at the same time, with the minor differences. That's why I touched upon that also. So when we talk about a structural modeling, as I told you, it is a very comprehensive framework. All qualitative, quantitative dimensions are included in it, which I already explained. And I'm not going to repeat everything. But I just invite your attention to one slide which I didn't show last day. So please take that slide. The last class we presented the VAR model, and below that VAR model, there is a small slide on response models, response variables. You take that after VAR model. I think from bottom, the fourth slide. From bottom, the fourth slide. താഴേന്ന് നാലാമത്തെ സ്ലൈഡായിട്ട് വരും. യെസ്, ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്കണോമെട്രിക് മോഡലിങ്ങിൽ, സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിങ്ങിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ്. വൺ ഈസ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഫങ്ഷൻ. What is impulse response function? It can be considered as a policy shock എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പോളിസി ഷോക്ക് ഈ ടേം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതും, അതുകൊണ്ട് ആ ടേം കാണിച്ചതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, ഒരു സിസ്റ്റത്തിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഫങ്ഷൻ. ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ. ഇത് പോളിസി മോഡലിംഗിൽ ധാരാളം, അത് ഡൈനാമിക് മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I can give you a very simple example. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട്, ലാസ്റ്റ് മൺഡേ ഓൺവേർഡ്സ്, 4 districts in Kerala, Thiruvananthapuram, Ernakulam, Thrissur and Malappuram, they have what is called as a triple lockdown. അതൊരു പോളിസി മെഷറാണ്. ലോക്ക്ഡൌണും കാരണം അടുത്തൊരു പോളിസി മെഷറാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ. And how the COVID positive rate impacted.
സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് ഇൻ ദീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു മോഡലിംഗിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോളിസി ഷോർട്ട് ടേം പോളിസിയാണ്. ഈ പോളിസി എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിംഗ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓർ ഇഫ് ഐ ഗിവ് എ ലിറ്റിൽ മോർ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കും. റെറ്റിന, the behavior, that is impulse response. Another example is the brain system as a whole. Quick reactions on within a fraction of a minute, fraction of a second, decisions are made. Within a measurement ഇനെയാണ് we call it as impulse response എന്ന് സാധാരണ റിസർച്ചിൽ പറയുന്നു. Then there is one more term there, a latent variable. Now, what is a latent variable? Latent variable എന്ന് പറയുന്നത് directly observed phenomenon അല്ല. പലപ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ മറ്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് തരം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. Now, ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിളിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ വേരിയബിള് ഏതെങ്കിലും ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിളിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ്. Again, if I give example with our vaccine for COVID, ഈ വാക്സിൻ ഫോർ കോവിഡ് ഒരു വേരിയബിൾ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യെറ്റ് പ്രൂവ്ഡ് ബൈ മെഡിക്കൽ സയൻസ്. അതിൻ്റെ റിസർച്ച് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ബട്ട് ഈ വാക്സിൻ എടുത്തവര് ഇതെങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു? അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ BA ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് 2 ഗ്രൂപ്പ്, ഒന്ന് വാക്സിൻ എടുത്തവരും മറ്റൊന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരും. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ക്ലിയർ കട്ട് ഡിഫറൻസ് അസുഖത്തിന്റെ ആ കാഠിന്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ കാണുന്ന ട്രെൻഡ്, ഇഫ് യു റീഡ് സം മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വാക്സിൻ എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നതൊരു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം സമയമായിട്ടില്ല, 2-3 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത പലർക്കും ഇത് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വരുന്നവർക്ക് ശക്തി കുറവാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഫൗണ്ട്. ഈ വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ഇതിന്റെ ഷോക്ക് വളരെ കുറവാണ്, അസുഖം വന്നാൽ തന്നെ ശക്തിയാകുന്നില്ല. സോ the extent of the disease, magnitude of disease, observable. Is it because of this vaccine or something, other factors? Still it is not observed. അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ലേറ്റന്റ് വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറയും. We can put vaccine impactനെ, can call it as a latent variable. I hope the idea is clear. ഈ latent variable, tomorrow it becomes a measurable variable. അത് വേറൊരു ഡൈനാമിക്സ്. It is not econometrics, it is science. ഇന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല വേരിയബിൾസും നാളെ മെഷറബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്റലിജൻസ്. ഒരു 100 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
ഒരാളുടെ ഇന്റലിജൻസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മെഷറബിൾ. IQ ഇപ്പത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി IQ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ വൺ വേരിയബിൾ വിച്ച് ഈസ് ലേറ്റന്റ് ടുഡേ, ടുമോറോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ മെഷറബിൾ വേരിയബിൾ. സോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ധാരാളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഫങ്ഷൻസും ലേറ്റന്റ് വേരിയബിളും. എന്താണത് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗിലെ സ്ട്രക്ചറിഫിക്കേഷൻ മോഡലിംഗ് വരുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം ഫോർ യു ഇൻഫർമേഷൻ. താങ്ക് യു. നൗ ടുഡേ we move on to ഒരു തരത്തിൽ പറയാൻ കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു മോഡലിംഗ് ആണ്, ആർച്ച് ആൻഡ് ഗാർച്ച് മോഡൽ. പക്ഷേ is not in a very മാത്രം പറയുന്നു. That is very wise also. കാരണം if you go through textbooks, particularly Gujarati's textbook, അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് is very difficult in this book എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And again, as far as you are concerned, സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോട്ട് പോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഗാർച്ച് മോഡൽ, ആർച്ച് മോഡൽ. In research, it becomes particularly ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് നാരോ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം. But still it is the first section in your module 3, so we shall see what is arch model. Now coming to arch model and the full form, auto regressive conditional heteroscedasticity. And the full form, auto regressive conditional heteroscedasticity. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ you know, you feel, smell. കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനമാണ്. That is true. This was developed by this arch model. This was developed in 1982 by Angel, a well-known econometrician. Angel ആണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, particularly in financial economics, or if I specifically put it in financial econometrics. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ടൈറ്റിൽ അതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്. വൺ ഈസ് ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ്. YT depends on YT minus 1 എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ അത്ര ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഹെട്രോസിഡാസ്റ്റിസിറ്റി. അപ്പൊ ഹെട്രോസിഡാസ്റ്റിസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത്. Then what is അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആർച്ച് മോഡൽ പറയാനായിട്ട്. What is heteroscedasticity? Violation of homoscedasticity. And ഈ രണ്ട് ടേംസും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തേക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ. ദയവ് ചെയ്ത് heteroscedasticity, homoscedasticity ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ചോദിച്ചേക്കരുത്. കാരണം ഞാൻ 40 കൊല്ലമായി പഠിപ്പിക്കും. ഇപ്പോഴും കിട്ടും സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബുക്ക് നോക്കി തന്നെ എഴുതണം. ഹെട്രോസിഡാസിറ്റി, ഹോമോസിഡാസിറ്റി. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്ന സ്പെല്ലിങ് അടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ വരും. തെറ്റാണ്. എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്
അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റിസൾട്ട് കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറയാനുണ്ട്. ഒരു 4 കൊല്ലം മുമ്പ് ഐ ഗോട്ട് എ പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ പോയതാണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഈ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എക്കണോമെട്രിക്സും പേപ്പേഴ്സും ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരു പേപ്പർ എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല, ആ പേപ്പറിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ആർച്ച് മോഡൽ? 2 മാർക്കിന് ആർച്ച് മോഡൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് ഞാൻ ആൻസർ കാണുന്നു. ആൻസർ എന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അറിയൂ? ഇപ്പൊ പലതരം ആർച്ചുകളിൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്നൊരു പാർട്ടാണ് ആർച്ച്. പല ആർച്ചുകളൊക്കെ വെച്ച് പഴയ വീടുകൾ കണ്ടു. ഇതാണ് ആർച്ച് മോഡൽ. I was little confused. കാരണം പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്കണോമെട്രിക്സിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് പേപ്പേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ആർച്ച് എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ്. എനിവേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക്. അപ്പൊ ഇവിടെ if you want to know what is arch model, first of all we should know 2 terms. One is auto regression concept. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ, ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ YT depends on YT minus 1 എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ലോജിക്. അടുത്തത് ഹെട്രോസിഡാസ്റ്റിസിറ്റി. ഹെട്രോസിഡാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടീഷൻ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ആർച്ച് മോഡലിന്റെ റെലവൻസ് വരുന്നത്. What is heteroscedasticity? Violation of homoscedasticity. Violation of homoscedasticity condition ആണ് heteroscedasticity. ഇത് നിങ്ങൾ ബേസിക് എക്കണോമെട്രിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ കേട്ടു. ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, if I put in more simple words, it is, എന്താണ് homoscedasticity? Homoscedasticity means variance remains constant. ഈ വേരിയൻസ് remains constant എന്നുള്ളതാണ് what is called as homoscedasticity. And variance is a term what you come across when in your degree class. ഈ BA class വരെ പഠിക്കാൻ. Then you may ask, what is variance? Variance എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, it is error termsന്റെ ഡീവിയേഷൻസ് ആണ്. എറർ ടേംസിന്റെ ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ കാണില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത്, സ്ലൈഡ് ഇടാത്തിരുന്നത്. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ്. വേരിയൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേരിയൻസ്. Now, to explain this is the basics only. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പവർ ആൻഡ് സ്ലൈഡ് പവർ ഇടാം. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഏഞ്ചലിന്റെ ആർച്ച് മോഡലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. Now you just assume 2 variables. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, the PowerPoint gives you a framework. അതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില ഗ്യാപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത്. സോ അപ്പോൾ 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. Y ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, X ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. ലെറ്റ് us assume that Y is consumption expenditure. X is income. അപ്പോൾ 2 വേരിയബിളായി. Y ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, അത് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. X income. And even a student with BA knowledge knows that Y depends on X. Y depends on X. അല്ലെങ്കിൽ consumption expenditure depends on income. Simple consumption function ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. കുറേ പേരുടെ ഡാറ്റ, ഒരു 10 ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഡാറ്റ. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻകം 100 രൂപ,
കൺസംഷൻ 60 രൂപ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഇൻകം 80 രൂപ, കൺസംഷൻ 50 രൂപ, ഇങ്ങനെ പോകും. ആ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു നോ. കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻകം എന്നും പറഞ്ഞ് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ വർക്ക്ഔട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ റിഗ്രഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്പോസ് യുവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if your equation is y equal to 50 plus 2x, അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. കൺസർവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി, y equal to 50 plus 2x. അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് y കാണും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബേസിക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ക്വിക്കായിട്ട് സമറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്യൂ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ? വാട്ട് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ? അപ്പൊ അത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ എക്സാമ്പിളിൽ തിരിച്ചു പോകും. എക്സ് 100 രൂപ, വൈ 80 രൂപ. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് 80 രൂപ, വൈ 50 രൂപ. യു സീ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. എക്സ് 100 രൂപയുള്ളപ്പോൾ, ഇൻകം 100 രൂപയുള്ളപ്പോൾ കൺസംഷൻ വാല്യൂ ആണ് 80 രൂപ. ആ 80 കൺസംഷൻ ഡാറ്റ, that is observable. 80 നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് 80 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു 50 plus 2x. അതിൽ എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 85. ഈ 85-നെയാണ് we call it as estimated value അല്ലെങ്കിൽ theoretical value എന്ന് പറയും. എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് വന്നു. 80 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഫീൽഡ് ഡാറ്റ, 85 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ. What is called as the estimated value. So we have two values here. ഇതൊക്കെ ബേസിക് എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ, രണ്ടാമത്തേത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ. എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ്? ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ. എന്താണ് ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ? ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കലി ഒരു കൃത്യമായ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എത്രയാകുമായിരുന്നു? കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എത്രയാകുമായിരുന്നു? That is തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ. അപ്പൊ 85 തിയററ്റിക്കൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് 80. Can give one more example. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ 36.0 ഇത്രയാണ്, 36.4 മീറ്റർ തോന്നുന്നു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ. നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി അത് ചിലപ്പോൾ 36.8 ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 36.4 തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. റഫ്രൈഡ് പറഞ്ഞാൽ 36.4 തോന്നുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ. അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ. നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ 36.7 ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ്. അത് ഒരു റേഞ്ചിലും കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് സ്കാനറിൽ റെഡ് കളർ കാണിക്കുക. അല്പം കൂടാണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. റേഞ്ച് വിടുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ റെഡ് കളർ. അതേപോലെ ഇവിടെ 80 ഒബ്സർവ്ഡ് ആണ്, 85 എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആണ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 5. ദിസ് 5 ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എറർ ടേം. ഈ 5 നിങ്ങൾ എറർ ടേം എന്ന് പറയും.
And when you go through econometric analysis throughout, you see that ഈ എററിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കഷൻ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ y 80 x 100, അതിന്റെ എറർ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇറ്റ് ഈസ് 5. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ. രണ്ടാമത്തതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു x 80 y 50 50. അതിന് ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻസ് വേണം. And that difference, suppose it is 50 ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് observed consumption, suppose it is 48, substitute ചെയ്യുമ്പോൾ the difference is -2, that is error. ഇതുപോലെ എല്ലാ എററും നമുക്ക് കിട്ടും. 10 ഡാറ്റയെങ്കിൽ 10 ഡാറ്റയ്ക്കും 10 എറർ ടേം U1 U2 U3 U4 U4 അങ്ങനെ 10 എറർ ടേം കിട്ടും. I hope the idea is clear. The spirit behind it is very clear. ഇനി ഈ എറർ ടേംസ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, ഈ എറർ ടേംസ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, ഈ എറർ ടേംസ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് there are a number of assumptions. There are a number of assumptions. ആ അസംഷനിൽ പ്രധാനമായി 2 അസംഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ അസംഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. Broadly called as stochastic assumptions. Stochastic assumptions. Basic economics പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Or you have studied in basic econometrics. Gauss-Markov theorem എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 7 assumptions പറയുന്നുണ്ട്. Don't worry, ആ 7 നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല. ആ 7 ഒരു assumption നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 2 ഞാൻ പറയാം. ആ 2 assumptions ഏതൊക്കെയാണ്? Number 1, mean of the error term is 0. Mean of the error term is 0. ഒന്നാമത്തെ assumption. ഈ mean എന്നുള്ളതിന് statisticsly we call it as expectation, expected value എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ mean of u 0 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ expected value of u 0 ആണ്. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറെ യു ടേംസ് നമുക്കുണ്ട്. സപ്പോസ് there are 10 observations, u1 u2 u3 u4 എല്ലാം കൂടെ 10 ഉണ്ട്. ഈ 10 കൂടെ കൂട്ടുക, എല്ലാ യൂണിയൻ ടോട്ടൽ എടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് 0 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കുറെ റിട്ടേൺസ് മൈനസ് ആവും, കുറെ റിട്ടേൺസ് പ്ലസ് ആവും, ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി 0 എന്ന് കിട്ടുക ആൻസർ. 0 എന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാണെന്ന് അർത്ഥം. 0 കിട്ടുന്നത് വെൽ പ്രൂവ്ഡ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അസംപ്ഷൻ. Then comes second assumption. Then comes the second assumption. Now, ഈ second assumption, variance remains constant എന്നുള്ളതാണ്. Variance, error termന്റെ വേരിയൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. എറർ ടേംസിന്റെ വേരിയൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. What it tells you, വേരിയൻസിന് ഫോർമുലയുണ്ട്. വേരിയൻസ് is equal to സിഗ്മ, ടോട്ടൽ എന്നുള്ള സിഗ്മ എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റില് x minus x bar whole square divided by n divided by n. അത് ചില ബുക്കുകളിൽ n-1 എന്നും കൊടുക്കും. രണ്ട് റിസൾട്ട് വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇഷ്യൂ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. n എന്നെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, n-1 എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. So I gave you the formula of calculating variance. It is sigma, total sigma, പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിലെ x minus x bar whole square divided by n. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ x 100 ആണ്, y
80 ആണ്. എക്സ് 100, ആ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് 100 മൈനസ് എക്സ് ബാർ എല്ലാ എക്സും കൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 75, 100 മൈനസ് 75 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n. അങ്ങനെ ഇല്ല പോട്ടെ, അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേരിയൻസ് കിട്ടും. ഈ വേരിയൻസ് ഏത് കോമ്പിനേഷനിൽ എടുത്താലും ഏത് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തോളൂ, ഈ എത്ര എക്സ് കൂടുമ്പോൾ വൈ കൂടും. യൂഷ്വൽ തിയറിയാണ്. ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ കൺസംഷൻ കൂടും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും ഇൻകത്തിനനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ദ വേരിയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് കോമ്പിനേഷനിലും വേരിയൻസ് വിൽ റിമെയിൻ. വേരിയബിലിറ്റി, എറർ ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ, സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, എറർ ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസംഷൻസ്, ബ്ലൂ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. എനിവേ, യു ഫോർഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് ലോജിക് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു, കം ടു ദ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? വേരിയൻസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിന്റെ വേരിയൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എറർ ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. എറർ ടേമുകളുടെ ഡിഫറൻസിന്റെ സ്ക്വയർ അറിയാൻ ഫോർമുല ഒന്ന് പറയാൻ കാരണം സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n മൈനസ് n പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എന്തിനാ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ there are negative values and positive values. Deviation പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആവും. അപ്പൊ അതിന്റെ റിയൽ ഇമ്പാക്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ റിയൽ ഇമ്പാക്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നെഗറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയി. അതാണ് വേരിയൻസ്. ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, വേറൊരു ടൂൾ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. രണ്ടും ഏറെക്കുറെ സെയിം ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിങ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും റിയൽ പിക്ചർ റിഫ്ലക്ട് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഗോ ഫോർ സ്ക്വയറിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ വേരിയൻസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ, വേറെ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് variance. So this is the idea of variance. And if this assumption is valid, it is called homoscedastic condition. ഇതാണ് homoscedasticity. But of course, you have studied this earlier. The basic econometrics, അവിടെ 3 problems പറയുന്നുണ്ട്: multicollinearity, autocorrelation, heteroscedasticity. Heteroscedasticity എന്താണ്? Violation of homoscedasticity. What is homoscedasticity? Variance remains constant. ഇതാണ് assumption. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ എറർ ടേം, അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. വേരിയബിലിറ്റി വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനാണ് ഹോമോസിഡാസിറ്റി. ഇനി ഈ ഹോമോസിഡാസിറ്റിന് തന്നെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പറയും, ഈ വേരിയബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണം എന്ന് പറയുന്നതിന് ലോജിക്കില്ല. ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവില്ല എന്നാണ് എക്കണോമെട്രീഷ്യൻസ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും വേരിയൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റും. വൈ? There are many reasons for that. And one important reason, that is error learning models. നിങ്ങൾ എറർ ലേണിംഗ് മോഡൽസ് എന്നുള്ള ഐഡിയ എക്കണോമെട്രിക്സിൽ കേട്ടുക. എറർ ലേണിംഗ് മോഡൽ. What is error learning model? Error learning model means over the years, over the time period, നമ്മളുടെ efficiency in data collection will improve. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് വേരിയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും.
കൂടുതലുള്ള വേരിയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. മീൻസ് വേരിയൻസ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്. Variance will be changing. Variance is not constant. With the best example, for example, 1981 ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് നമുക്കറിയാം 81, 91, 2001, 11, 21 നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് ഈ കോവിഡ് കാരണം നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്യൂമറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ റിയൽ ഡാറ്റ നോക്കുന്നത്. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയും റിയാലിറ്റിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് എറർ, വേരിയേഷൻ, അവിടെ വേരിയബിലിറ്റി. 81 ഇത് വേരിയബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അവർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെക്കാനിസം, EDP, ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ്, വാസ് നോട്ട് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ്. പക്ഷേ 2001 ആയപ്പോഴേക്കുണ്ടല്ലോ എറർ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെക്കാനിസം. കുറെ കൂടെ എറർ ഇല്ലാതെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി തുടങ്ങി. ഇതാണ് എറർ കറക്ഷൻ മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. പക്ഷേ ഈ ഹോമോഡാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏത് ലെവലിൽ എറർ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയും. വേരിയബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ദ സെയിം. ഞാൻ ഈ ലോജിക്ക് പറയാൻ കാരണം ഈ ഹോമോഡാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടീഷൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഹെറ്ററോഡാസ്റ്റിസിറ്റി? ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിലുള്ള അപകടം എന്താണ്? ഒരുപാട് ഡിബേറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ മോഡേൺ econometrics, econometricians believe that heteroscedasticity is not a serious worry. ആ ഒരു ആംഗിളിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതൊരു വലിയ സീരിയസ് വറി ഒന്നുമല്ല. കാരണം ഇൻ എനി റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ it will not be homoscedasticity, it will be heteroscedasticity. അപ്പൊ അതൊരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൊ ഹെറ്ററോസ്ഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് there is long debate in modern econometrics today. Okay, അപ്പൊ ഞാൻ now we shall come to the crux of the discussion. ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഇതിന്റെ ആർച്ച് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്താണെന്ന്. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള റാഷണാലിറ്റി എന്താണ്, ആ ലോജിക് എന്താണ്, അത് ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആർച്ച് മോഡലിൽ now I am pinpointing the issues what we discussed. Number 1, നമ്മൾ അതിനകത്ത് 2 കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Number 1, ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻസ്, ഡിപ്പെൻഡൻസ്, AR മോഡൽ, MA പ്രോസസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ. Number 2, heteroscedasticity, conditional heteroscedasticity. കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്നർത്ഥേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഹെറ്ററോസ്ഡാസ്റ്റിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ. എന്താണ് ഹെറ്ററോസ്ഡാസ്റ്റിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ? വയലേഷൻ ഓഫ് ഹോമോഡാസ്റ്റിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ. എന്താ വയലേഷൻ ഓഫ് ഹോമോഡാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ? അസംഷൻ ദാറ്റ് വേരിയൻസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതാണ് തർക്ക വിഷയം. നമ്മളുടെ ഈ വേരിയൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ തർക്ക വിഷയം. അതാണ് ഈ ആർച്ച് മോഡൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then what Angel argued is, if there is the presence of autocorrelation, if there is a presence of heteroscedasticity, പലപ്പോഴും forecast will not be efficient. ഈ 2 പ്രോബ്ലംസ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആർച്ച്. ഈ 2 പ്രോബ്ലം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. Now let us see. ഇത് coming to specifically to the arch. ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now when we come specifically to the discussion, the arch model, it is used as a tool in financial economics, or it is used as a tool
in financial econometrics. And when you go through the textbooks, you will see examples of share price, examples of inflation, examples of exchange rate. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ ആർച്ച് മോഡൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ റിസർച്ച് ടൂൾ ആക്ച്വലി. ക്ലാസ് റൂം ടെക്സ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർച്ച് ആൻഡ് ഗാർച്ച് മോഡൽസ് ഒക്കെ ഒരു റിസർച്ച് ടൂളാണ്. അപ്പൊ it is applied mostly in financial economics and financial econometrics. 3 examples. This is specifically used. One is share price behavior, second 2 is inflation, third is exchange rate. Now let us see. ഇതിന്റെ behavior എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന്റെ behavior. You take one example, share price. And some of you may be operating in the share market. വളരെ visible, clear ആണ് the ups and downs. Ups and downs. Now these ups and downs, we generally call it as fluctuations. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം ups and downs, fluctuations നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ we go for little more better term, what is called as volatility. And arch model is a tool for discussing volatility. If I put in that style, arch model is a tool to discuss volatility. Then you may ask, what is volatility? Whether the volatility and fluctuations are the same. എന്തിനാ ഈ volatility എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന് you may doubt. You are right. Broadly, in layman's language, തന്നെയാണ് ups and downs. But when you go for the statistical meaning, there is some difference. Now, to see that difference, you please refer to a small set of data, arch model in the slide. I remember in volatility defined അവിടെ why it seems upward for some time, then downward. Now, you just look into the data. 10 ദിവസത്തെ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. 10 ദിവസത്തെ ഡാറ്റ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now, ഈ 10 ദിവസത്തെ ഡാറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you just to see that data. ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്താൽ 1, 2, 3, 4, 10 days ആണ് ഡാറ്റ വരുന്നത്. 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7 ഇങ്ങനെ പോയി. അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനോമിന നോട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ. എന്താണ് ഫിനോമിന? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ടു യു വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻടു ഇറ്റ്. ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. 10.1 ആയിരുന്നു, പിന്നെ 10.2 ആയി, പിന്നെ 10.3 ആയി, പിന്നെ 10.5 ആയി, 10.7. Then what happened? 9.8, 9.6 താഴേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോ ഇത് ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ശരി, we agree that there are fluctuations. പക്ഷെ ആ ഫ്ലക്ച്വേഷന് ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ, there is a behavioral pattern. And what is that behavioral pattern? ആ ഡാറ്റ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും.
ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ 5 തന്നെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ല. എഴുതി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 10 ദിവസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പകുതി വരെ കൃത്യം ഒരേ രീതിയിൽ പോകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ 4 ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടി, പിന്നെ അത് താഴ്ത്തിക്ക് വരും. ഇതാണ് വോളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ബിഹേവിയർ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ കുറച്ച് വീണ്ടും മറ്റേ ബിഹേവിയറിൽ മടങ്ങി വരും. This is volatility. And if you have time, if you represent this on a graph, ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു, ഈ ഡാറ്റ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ് ആക്സിസിലെയും വൈ ആക്സിസിലെ ഈ വാല്യൂസ് എടുത്ത് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ കാണാം. ആദ്യത്തെ 5 ദിവസത്തെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് വരകൾ കാണും, പിന്നെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും താഴെ വരെ, പിന്നെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകും. ഇതാണ് വോളാറ്റിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ വോളാറ്റിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതാണ് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു ബിഹേവിയർ കുറച്ച് സമയത്ത് നിലനിൽക്കും, പിന്നെ വേറെ ബിഹേവിയറിലേക്ക് പോകും. ദിസ് ഇസ് വോളാറ്റിലിറ്റി. ഫ്ലക്ച്വേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെർഷനാണ് വോളാറ്റിലിറ്റി. ഇതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ വീണ്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാം, ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം 5 days ഏതാണ്ട് ഒരേ ബിഹേവിയർ, കൂടി പോകുന്ന ബിഹേവിയർ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വോളാറ്റിലിറ്റി ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. വോളാറ്റിലിറ്റി ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് ഈ വോളാറ്റിലിറ്റി ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ UGC നെറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് വോളാറ്റിലിറ്റി ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് 2 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് വോളാറ്റിലിറ്റി ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ടു യു. ഒരു ബിഹേവിയർ കുറച്ച് ദിവസത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി വരും. ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ 5 ദിവസം വരെയുള്ള ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാണ്, ഒരേ ബിഹേവിയറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ക്ലസ്റ്റർ. പിന്നെ വേറൊരു ബിഹേവിയറാണ്, അത് വേറൊരു ക്ലസ്റ്റർ. ഇങ്ങനെ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ മെനി ക്ലസ്റ്റർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് വോളാറ്റിലിറ്റി ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആൻഡ് വോളാറ്റിലിറ്റി ഡാറ്റ. ഇത് widely observed in ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ. പിന്നെ ഇത് കാണുന്ന വേറൊരു ബിഹേവിയറാണ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമോഡിറ്റി ബിഹേവിയർ. അവിടെ ഇത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രൈസ് ഓഫ് റബ്ബർ, പ്രൈസ് ഓഫ് പെപ്പർ, മെയിൻലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ്, ഈ ബിഹേവിയർ പലപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറ്. I think that what is idea of volatility is very clear. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് വോളാറ്റിലിറ്റി. സോ മൈ ഹംബിൾ സജഷൻ ഈസ്, നിങ്ങൾ വോളാറ്റിലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ചിലർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ശരിയാണ്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now, if there is volatility, I think it is very clear to you now what is idea. If there is volatility, there arises 2 problems. One problem, the question of stationarity. Second problem, the problem of heteroscedasticity. 2 പ്രോബ്ലം അതിനകത്ത് റൈസ് ചെയ്യും. ഒന്ന്, the problem of stationarity, and simple wisdom, common sense tells you that it is not
സ്റ്റേഷനറി. അങ്ങനെ ഡാറ്റ തന്നെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറാരിറ്റി ഒക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചവരാണ്. ആ ഡാറ്റ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം സ്റ്റേഷനറി അല്ല ഡാറ്റ എന്നുള്ളത്. ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഏത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, heteroscedasticity. അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അതിന്. For each cluster, ചിലപ്പോൾ വേരിയൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാം. അതായത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും. കാരണം അവ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം ഫസ്റ്റ് 5 days ആ വേരിയേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അത് നോക്കിയറിയാം വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേരിയൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോസിഡാസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ റൈസ് ചെയ്തേക്കാം. ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. But you just take the entire set. When you take the entire set, it is heteroscedastic. അവ 2 പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് occur ചെയ്യും. One is the problem of non-stationarity, and second one, there is the problem of heteroscedasticity. And whenever we go for any type of forecasting using this model, we will be getting unstable result, or the forecasting will be unstable. Then what is to be done? Definitely we should have provision for incorporating the stationarity and also homoscedasticity. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സെറ്റിനെ we think of rearranging the data to overcome these 2 problems. Now, the first one, the problem of stationarity. And what is suggested is you take the first difference. ഇവിടെയും പറയുന്ന ഒരു ക്വിക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ അത് ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റേഷനറി ആവും എന്നുള്ളതാണ്. Then second one is how to manage the heteroscedasticity condition. How to manage the second heteroscedasticity condition. To explain that, we go for a simple logic. What is in the next slide, please? Next slide, please. അടുത്ത slide. Yes. Now you are given a simple logic there. We are discussing the exchange rate, US exchange rate ആണ് what we are discussing. അപ്പോൾ അവിടെ 2 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. One is Y. Y is the original exchange rate. Then YT, capital YT. What is capital YT? It is log of YT. Now we have 2 variables there.
one variable is y, exchange rate. For example, $1 American dollar, equals $1 equals 75 rupees. Exchange rate. Original data. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We take logarithm of that. So we have two variables here. One is original value. Second one is logarithm of that value. Now, why we go for logarithm? ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾ ലോഗരിതം എടുക്കുന്നുണ്ട്. What is the advantage of taking logarithm? The advantage of taking logarithm, നമ്മൾ അതിനെ mathematically പറയുകയാണെങ്കിൽ, the vertical distance is reduced. What is the vertical distance? Confusion. Can give you a simple example. You take two figures. 20, one figure 20, another figure 30. One figure is 20, next figure is 30. Now, the difference between 20 and 30, that is 10. 20 and 30 difference 10 ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ 10-നെയാണ് we call it as vertical distance. And when the vertical distance is big, naturally variability will also be very high. Simple arithmetic logic. രണ്ട് ഫിഗറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വേരിയബിലിറ്റി കൂടുന്നുള്ള സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ്. So the vertical distance between 10, 20 and 30, it is 10, relatively big distance. But if you take logarithm, what happens? 20 logarithm 1.30 ആണ് 28 logarithm. 30 എത്രയാണ്? 1 point. Logarithm കാണാൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. 2 logarithm 1 point something ആണ്. The distance is very small. 2 1 point ആണ്. The vertical distance is very small. And when the vertical distance is very small, naturally the deviations can also be minimized. Variance can be kept as minimum. ഇതാണ് ഈ ലോഗ് എടുക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള ലോജിക്. So when we summarize, we define two variables. One is the original variable, and second one is logarithm of that variable. Now the difference, you read the next line. Difference is yt minus log yt. അതായത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ലോഗരിതം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. And you can mark that difference as xt, variation. അതിന് നമ്മൾ xt എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേരിയേഷൻ എന്ന സാധനം. ദാറ്റ് ഈസ് yt എന്ന് പറയുന്ന പറയാം. അതായത് അവിടെ ക്ലാരിറ്റി ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു. സി y ഒറിജിനൽ വാല്യൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലോഗരിതം. ആ രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോജിക് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എറർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൽ നിന്ന് വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിൽ നിന്ന് വി ഗോ ഫോർ വേരിയേഷൻ.
വേരിയേഷൻ എന്താണ്? യു തിങ്ക് ഓഫ് ദി വേരിയൻസ് ഫോർമുല വിച്ച് ഐ ടോൾഡ് യു. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ് വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇവിടെ? രണ്ടും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ്, അതിന്റെ വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. So you are getting that what is called as the we get it as the what is called as the variance. Or what I was just trying to explain is തന്നിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ വാല്യൂ, അതിന്റെ ലോഗരിതമിക് വാല്യൂ, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്, മീനിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ, ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വേരിയേഷൻ എത്രയാണ്, വേരിയബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ. അതാണെങ്കിൽ we have considered the heteroscedastic element നമ്മൾ കൺസിഡർ. So we have incorporated two tools. One is taking the first difference to discuss the problem of stationarity. Number two, to measure the variability, രണ്ടും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തു. Now, once this is measured, ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. But practically what we are doing is with help of an equation. And of course, sorry, that equation എന്നതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്, അതിനകത്ത് വിട്ടുപോയി ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So please note down equation, that is xt square equal to beta 0 plus beta 1 xt minus 1 square plus ut. So I shall read out that equation which I missed in the slide. Is very important. Now the equation is xt square. The xt square is one of the variations, variability, equal to beta 0 plus beta 1 xt minus 1 square plus ut. ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ ജസ്റ്റ് YT log YT എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഡിറൈവ്. അതിന് ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, അത് മാത്രം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. Now the rest of the discussion, ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ what we are going in the next step, ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ആർച്ച് മോഡലിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. We are trying to stabilize the arch model, where we are simultaneously considering two issues. Difference എടുത്തിട്ടുള്ള autocorrelation അല്ലെങ്കിൽ stationarity issue number 1, and number 2 is the heteroscedasticity. അപ്പൊ അതിന്റെ പല ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് പോകുന്നുണ്ട്. പല ലെവൽ ഇക്വേഷൻ പോകുന്നതിന്റെ പ്രൈമറി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ആ YT log YT എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണിത്. അതെ അങ്ങോട്ട് ചാടി വീണ് എഴുതിയതല്ല, അത് ആ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, മാത്രം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ xt സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
xt1 minus o square എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ എറർ ടേം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ just look into that equation. You are getting a message. What is that message? The current variability is a function of the previous variability. Current variability is a function of the previous variability. കാരണം ഇവിടെ xt സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ xt മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ലോജിക് റാഷണാലിറ്റി ഇതാണ് കറന്റ് വേരിയബിലിറ്റി. അത് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേരിയബിലിറ്റി, കറന്റ് വേരിയബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് വേരിയബിലിറ്റി. ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, xt മൈനസ് 1. പിന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ which is derived in the arch model. And once this equation is derived, adine base cheyidonde we will be able to understand what is the extent of volatility. We are able to understand what is the extent of volatility. Adu we should discuss how it is done. Angane adu discuss cheyid volatility illatha oru point il vechittana nammal arch model ഉപയോഗിച്ച് forecast ചെയ്യുന്നത്. So we have reached the fundamental equation, first level of equation of volatility. അത് എങ്ങനെയാണ് volatility ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അത് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെ we shall discuss after a break. So I was just trying to give you a detailed entry into what is the logic of arch. And ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ആ വേരിയൻസ് തുടങ്ങാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് ബുക്ക് നോക്കിയെടുത്താലും 2 പാരഗ്രാഫ് കാണും ആർച്ച് മോഡലിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പല സ്ഥലത്തും ഇല്ല. കാരണം ആർച്ച് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 പാരഗ്രാഫ്, അതും പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷനുമാണ്. ബിക്കോസ് അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഗുജറാത്തി മറ്റ് പലരും ഈ ബുക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അവർ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, വേരിയൻസ് എന്താണെന്നറിയാം, ഹോമോസ് ഡാസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാം, വെട്ടോസ് ഡാസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാം, ഇതൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഫോറിൻ ഓതേഴ്സ് ബുക്സ് എഴുതുന്നത്. ബട്ട് വൺസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ്, അൺലെസ് വി ഗോ ഫോർ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ്, then homosdasticity, then heterosdasticity, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് you will be getting what is the logic of this arch model. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമറി ഇക്വേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. xt square is equal to beta plus beta 1 xt minus 1 square plus ut എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഇക്വേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, which is derived. നമ്മളെ ഡെറിവേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വോളാറ്റിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എക്സാമിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ break. It's already 11:20 now. No problem. We shall have a break, and I think we shall rejoin at 11:45. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, sir. Thank you.